Basareddy BA and BCom College, Dharwad. My name is Anita. I am handling Monetary Economics subject for BA and BCom third sem student. Last class we have discussed the instruments in Indian money market. Okay, in this class I am going to discuss with you features of Indian money market. The first one is presence of both organized and unorganized market. Presence of both organized and unorganized market. Okay. Second one is multiple interest rates. Multiple interest rate. Interest rates, multiple interest rate. Third one is lack of organized bill market. Lack of organized bill market. Next, lack of organized bill market. Next one is absence of integration. Absence of integration. The next, high volatility of call money market. High volatility in call money market. Call money market. The next one is lack of organized banking system. Lack of organized banking system. The next last one is limited instruments. Limited instrument. These are the features of Indian money market. Let us discuss one by one. The first one is absence of both organized and unorganized markets. Absence of both organized and unorganized markets. Okay, it is a significance of in the aspect of Indian money market. It has simultaneous existence of both organized money market as well as unorganized money market. The organized money market consists of RBI, all scheduled commercial banks and other recognized financial institutions. However, the unorganized part of the money market, domestic money market and lenders, traders, bankers, etc. The organized money market is in the full control of RBI. It is in the full control of RBI. It includes bankers, traders, then the lenders, domestic money market. Organized and unorganized. Organized money market consists of RBI, organized money market consists of RBI and scheduled banks. Organized money market consists of RBI and scheduled bank
then commercial banks and other recognized financial institutions. Commercial banks and other financial institutions. Other financial institutions. Then unorganized money market consists of unorganized money market consists of lender, domestic money lender, domestic money lender, comma, bankers, outsiders, and unorganized market remain outside with the RBI control. Lenders, bankers, traders, bankers and traders. Okay, organized money market directly control in the RBI, but unorganized money market external or outside control over the RBI. Absence of both unorganized and presence of both unorganized and organized money market. It is under the control of RBI. It is one of the significance of money market. Then it is control the RBI. There are two types here. Organized money market consists of RBI and scheduled bank, commercial banks and other financial institutions. Next, unorganized money market consists of domestic money lenders, bankers and traders, etc. These banks or these markets control over the RBI, but outside the RBI we have to control these organizations ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, it is however the organized money market remain outside the RBI control. Thus, the both organized and unorganized money market exist simultaneously. ಇವೆರಡು simultaneous ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. This is under the RBI. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ RBI. ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ simultaneous ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ money market ಅಲ್ಲಿ. Okay, I hope you understood. It is one of the significant aspect of the Indian money market. It has simultaneous existence between the two, that is organized and unorganized. Second one is multiple interest rates. Multiplicity of the interest rates. In Indian money market, we have many levels of interest rates. Many levels of interest rates. Many levels of interest rates. It differs from market to market. The bank, they differ from bank to bank, from the period to period. Unorganized money market ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ interest rate. Organized money market ಅಲ್ಲಿ interest rate ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. Differ even from the borrowers to borrowers. ಅಮೌಂಟ್ borrow ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ borrowers to borrowers, the interest rate may differ. Okay, again in both organized and unorganized segment, the interest rates are differ. Thus, there is an existence of money rates of interest in the Indian money market. Indian money market ಅಲ್ಲಿ interest rate depend. For example, 10,000 rupees ತಗೊಂಡ್ರಿಗೆ interest rate ಬೇರೆ, 20,000 rupees ತಗೊಂಡ್ರಿಗೆ interest rate ಬೇರೆ. 1 lakhಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 1 crore ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫರ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ RBI, ಇಟ್ ಡಿಫರ್. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ outside the RBI it control over the money market, so that it differ from the place to place ಆಗಿರ್ಬೋದು. borrowing banks to bank, period to period, 1 month 2 months 3 months 4 months ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ
ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ 1 ಮಂತ್ 10 ಮಂತ್ ಓಕೆ, ಅಥವಾ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್, ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋವರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್, ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋವರ್ಸ್, ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ organized bill market. Third one is lack of organized bill market. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಹುಂಡಿಗಳ ಪೇಟೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್, ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ 1952 the RBI tried to introduce the bill market scheme in the new bill market scheme in 1971, but still there is a no proper organized bill market in India. 1952 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು, ಬಟ್ 1970 ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹುಂಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಿನ್ನೂ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಟೆಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಎಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಹಣ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಗದು ಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಗದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೃಷಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. 1952 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ 1970 ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಘಟಿತ ಹುಂಡಿಗಳ ಬೇಟೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಹುಕಾಲಿಕ ಹುಂಡಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಬದಲಾಗಿ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಿಸ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಯೂಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಅಭಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ very important features of Indian money market. At the same time, it is divided among the several segment or the section which are loosely connected with each other. There is a lack of coordination among these different components of the money market. RBI has full control over the companies in the organized segment, but it cannot be control the components of unrecognized segment. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸರ್ವಲ್ segments. So each and every segment the control, it is very difficulty to control the every section because it is a lack of coordination. Lack of coordination
between the unorganized and organized money market. There is a lack of coordination and between the connected with each other. There is a lack of coordination over the companies in the organized segment, but it cannot be controlled the companies in a unorganized segment. Organized segment na if one case we have control ಮಾಡಿದ್ರು, but unorganized segment na very difficulty to control because ಇವರ outside the control of the RBI ಇರ್ತದೆ. Control in the RBI ಇತ್ತಂದ್ರೆ we can control, but control over the RBI ಇತ್ತಂದ್ರೆ it is very difficulty to control. Okay, it is an unorganized segment, lack of coordination between each other. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಎಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸಲ್ಲೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಪೆ ಒಳಗಾಗಿ RBI, ಇದು SBI ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಭಾವನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಂಕದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸರಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ದೋಷ ಎಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ RBI ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಫೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, lack of organized banking system. Lack of organized banking system in Indian market. Through we have a big networking commercial banks, still the banking system suffer from the major weakness such as non-performing assets, huge losses, poor efficiency. The absence of organized banking system is a major problems of Indian money market. Though we have a full organized system in a net banking also, we have suffering huge losses. Losses, then non-performing assets, poor efficiency, NPA, non-performing asset. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಟೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತದೆ, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದು ಫುಲ್ ಅದ, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ದ ಪುವರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟಿ ಅಥವಾ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಲೋನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೊ ನಮ್ಮದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, NPA, ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಾರ್ದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. Limited instruments. It is fact, defect of Indian money market. In our money market, the supply of various instruments such as treasury bills, commercial paper, certificate of deposits, etc. is a very limited. We have a limited supply of commercial papers, treasury bills, certificate of deposits, so we have a limited instruments. Ivudu supply namagade limited ada, so that certificate of in order to meet the various requirements of borrowers and the lenders, it is necessary to develop numerous instruments. Okay, limited ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ we have to fulfill the requirements of the borrowers or the lenders. Borrowers or lenders ಇವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ದು ಹ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಓಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಸ್ instruments of commercial papers, treasury bills, certificate of deposits. ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಟ್ರೆಜುರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕರಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈ ವೈಲೆಂಟಿ ಇನ್ ದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. in call money market. Okay, high volatility in the call money market. In India, even though call money market is a market for a very short term money, here money is demanded at a call rate. Okay, basically the demand for call money comes from the commercial banks, institutions like LIC, GIC, UTI, etc. suffer a huge fluctuation, and thus it has a remain high volatility. So that it is a call money market, nothing but we have already discussed in the instruments in the Indian money market. It is also one of the short term instruments. Instruments in the Indian money market. they ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೆ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾಲ್ ರೇಟ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ,
ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ LIC, UTI ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓವರ್ 14 days ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸೀಸನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೀಸನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಂದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಲ್ ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಲಿ ವೈಲೇಟೆಡ್. highly violated in the Indian money market because of season variation or fluctuation in the Indian money market. I hope you understood the high volatility in the money market. We have discussed in this class features of Indian money market, presence of both organized and unorganized money market, then multiplicity of the interest rate, lack of absence of organized bill market, absence of integration, high volatility of money market, lack of organized banking system, limited instrument. I hope you understood. Very important question for your examination point of view. ಹಣದ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಹಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಹಣದ ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಪೇಟೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು, ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಅದರದ್ದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ capital market. We will discuss in the next session. Thank you.